हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। नवविंशतितमी कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। Welcome you all for 29th session on online Sanskrit classes. ह्यस्तनकक्षायाः पुनरावर्तनं वयम् एकवारं पश्यामः। यः वयं द्विवचनरूपाणां सर्वनामपदानाम् अभ्यासं वयं कृतवन्तः। अत्र द्विवचनसर्वनामपदानां केवलं प्रथमा द्वितीया एतयोः विभक्त्योः अभ्यासः एव आसीत् ह्यः। सो उदाहरणार्थं प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः एतयोः रूपाणि समानानि एव भवन्ति सर्वदा द्विवचने। उदाहरणार्थं तौ ते ते एते त्रयः शब्दाः अपि सर्वनामपदानि भवन्ति। तौ बालकौ, ते वाटिके, ते पुस्तके, एवं द्विवचने तेषां सर्वनामपदानि तौ ते ते एवं भवन्ति। तथैव एतस्य अन्यरूपाणि अपि सन्ति। एतौ एते एते, यथा सः एषः अस्ति तथैव तौ एतौ अपि, परन्तु तौ एतौ द्विवचने तेषां प्रयोगः भवति। अनन्तरं कौ के के, यत्र सः बालकः कः बालकः, तथैव तौ बालकौ कौ बालकौ. So it's actually question word kau ke ke. These three are used as a questions, and tau te te and etau ete ete. So these two sets we will be using it to differentiate the far person or the far person or the object and nearer person and the object. So that's what we have seen, and we have done the exercises on these three sets in Prathama and Dvitiya Vibhaktis. And today I have just collected few sample sentences for Prathama and Dvitiya. Tadvayam pashyamah. Prathama Vibhaktyam saha balakah asti. The boy is there, and sa mala asti, the garland is here, and sa nadi asti, the river is there, and tat pustakam asti, that book is there. So etani sarvani vakyani, etani chatvari vakyani api ekavachane santi. Saha balakah, sa mala, na sa nadi, tat pustakam. एतेषां वाक्यानां क्षम्यतां द्विवचनरूपाणि एवं भवन्ति। तौ बालकौ स्तः, सः बालकः अस्ति एकवचनं, तौ बालकौ स्तः द्विवचनं, दोस् टू बाय्स् आर् देर्. तथैव सा माला अस्ति, ते माले स्तः, दोस् टू गार्लाण्ड्स् आर् देर्. and सा नदी अस्ति, ते नद्यौ स्तः, दोस् टू रिवर्स् आर् देर्. तत् पुस्तकम् अस्ति, ते पुस्तके स्तः, दोस् टू बुक्स् आर् देर्. सो एवं वयम् अभ्यासमपि यः वयं कृतवन्तः, एकवचनं एकवचनं द्विवचनयोः अभ्यासं वयं कृतवन्तः. तथैव एतयोः प्रश्नपदानि अपि वयं पश्यामः. कः का किम् इति एकवचने भवन्ति. उदाहरणार्थं कः बालकः, सः बालकः, का माला, सा माला, का नदी, सा नदी, किं पुस्तकं, तत् पुस्तकम्, एवं प्रश्नपदानां प्रयोगः भवति. तथैव द्विवचने अपि प्रश्नपदानि कौ के के इति भवन्ति. उदाहरणार्थं कौ बालकौ स्तः, तौ बालकौ स्तः, के माले स्तः, ते माले स्तः, के नद्यौ स्तः, ते नद्यौ स्तः, के पुस्तके स्तः, ते पुस्तके स्तः. एवं वयं दृष्टवन्तः. तथैव द्वितीया विभक्त्यामपि रूपाणि वयम् एकवारं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः. अत्रापि चत्वारि वाक्यानि सन्ति. प्रथमं वाक्यम् अहं तं पाठं पठामि. So this is where we got confusion in yesterday's class. So I have just put all the 4 sentences here just for the clarity. And aham tam patham patami, I am reading that lesson. So aham patham patami, I am reading lesson.
aham tam patam patami, I am reading that lesson. And tathaiva saha tam vatikam gacchati, he goes to that garden. And tathaiva saha tam lekhanim krinati, he buys that pen. Esha tat geetam gayati, she is singing that song. So whenever tam patam, tam vatikam, tat geetam, so whenever we prefix with a pronoun, it gives the meaning of that or this according to the which pronoun you use. Like aham tam patam patami, I am reading that lesson. Aham etam patam patami, I am reading this lesson. So based on the prefix, the meaning changes. And tathaiva etesham padanam divivachana rupani api atra santi. Aham tau patau patami, I am reading those two lessons. Aham etau patau patami, I am reading these two lessons. So tau patau, those two lessons. Etau patau, these two lessons. Tathaiva saha tam vatikam gacchati, saha te vatike gacchati, he goes to those two gardens. And tathaiva saha te lekhanyau krinati, he buys those two pens. And esha te geete gayati, she sings those two songs. तथैव एतेषां रूपाणां प्रश्नपदानि अपि वयम् एकवारं पश्यामः. अत्र अस्ति कं कां किम्. उदाहरणार्थम् अहं कं पाठं पठामि, I am reading which lesson. अहं तं पाठं पठामि, I am reading that lesson. सः कां वाटिकां गच्छति, he goes to which garden. सः तां वाटिकां गच्छति, he goes to that garden. सः तां लेखनीं क्षम्यतां सः कां लेखनीं क्रीणाति, he buys which pen. सः तां लेखनीं क्रीणाति, he buys that pen. तथैव एषा किं गीतं गायति, she which song does she sing. एषा तद् गीतं गायति, she sings that song. तथैव द्विवचने अपि प्रश्नपदानि कौ के के. अत्र अहं कौ पाठौ पठामि, which two lessons I am reading. And similarly aham tau pathau patami, I am reading those two lessons. Saha ke vatike gacchati, he goes to which two gardens. Saha te vatike gacchati, he goes to those two gardens. And tathaiva saha ke lekhanyau krinati, which two pens he buys. And saha te lekhanyau krinati, he buys those two pens. And esha ke geete gayati, which two songs is she singing. And esha te geete gayati, she sings those two songs. So like that the prashna words can also be used as a dvitiya forms. So this is what we have seen at in detail in the yesterday's abhyasa. So tathaiva adya vayam षष्ठी सप्तमी विभक्त्योः अभ्यासं वयं कुर्मः. प्रथमं षष्ठी विभक्ति अस्ति. अत्र षष्ठी विभक्तेः चत्वारि वाक्यानि अत्र सन्ति. उदाहरणार्थं तस्य बालकस्य गृहं तत्र अस्ति. गृहम् अस्ति, house is there. गृहं तत्र अस्ति, house is there. And तस्य बालकस्य गृहं तत्र अस्ति, बालकस्य गृहं तत्र अस्ति. The boy's house is there. And तस्य बालकस्य गृहं तत्र अस्ति, that boy's house is there. So that is how the षष्ठी forms for pronouns gives a meaning. तस्य बालकस्य गृहं तत्र अस्ति, that boy's house is there. And तथैव तस्याः गायिकायाः गीतं सम्यक् अस्ति. अत्र गीतं सम्यक् अस्ति, the song is good. गायिकायाः गीतं सम्यक् अस्ति, the singer's song is good. And तस्याः गायिकायाः गीतं सम्यक् अस्ति,
that singer's song is good. And तथैव तस्याः लेखन्याः वर्णः कृष्णवर्णः. वर्णः कृष्णवर्णः, लेखन्याः वर्णः कृष्णवर्णः. So color of the pen is black and तस्याः लेखन्याः वर्णः कृष्णवर्णः. That pen's color is black. And तथैव तस्य गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति. So गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति. There is a tree in front of the house. तस्य गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति. There is a tree in front of that house. So whenever we add the pronouns tasya, tasyaha, tasya, this gives the meaning of that. Tasya balakasya, of that boy. Tasyaha gayikayaha, of that singer. Tasyaha lekhanyaha, of that pen. Tasya grihasya, of that house. And tathaiva एतेषां वाक्यानां द्विवचनरूपाणि अत्र सन्ति. तयोः बालकयोः गृहम् अत्र क्षम्यतां तत्र अस्ति. बालकयोः गृहं तत्र अस्ति. Those two, the house of those two boys are there. तयोः बालकयोः गृहं तत्र अस्ति. Again it's again stressing that those two boys house is there. तथैव तस्याः गायिकायाः गीतं सम्यक् अस्ति. तयोः गायिकयोः गीतं सम्यक् अस्ति. The song of those two singers are good. तथैव तस्याः लेखन्याः वर्णः कृष्णवर्णः. तयोः लेखन्योः वर्णः कृष्णवर्णः. The color of those two pens are black. तथैव तस्य गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति. तयोः गृहयोः पुरतः वृक्षः अस्ति. The tree is in front of those two houses. So here tayoho, this it gives the meaning of those two. एतेषां वाक्यानां प्रश्नपदं कथं भवति इति वयं पश्यामः. कस्य, कस्याः, कस्य एवं भवति. कस्य बालकस्य गृहं तत्र अस्ति. Which boy's house is there? And तस्य बालकस्य गृहं तत्र अस्ति. That boy's house is there. And कस्याः गायिकायाः गीतं सम्यक् अस्ति. Which singer's song is good? And तस्याः गायिकायाः गीतं सम्यक् अस्ति. That singer's song is good. And कस्याः लेखन्याः वर्णः कृष्णवर्णः. Which pen's color is black? And tasyaha lekhanyaha varnaha krishna varnaha. That pen's color is black. And tathaiva kasya grihasya puratah vrikshaha asti. In front of whose house, in front of which house the tree is there. And tasya grihasya puratah vrikshaha asti. Tree is in front of that house. And tathaiva द्विवचने प्रश्नपदानि कयोः इति भवति. कयोः बालकयोः गृहं तत्र अस्ति. Which boys house is which two boys house is there? And तयोः बालकयोः गृहं तत्र अस्ति. तथैव कयोः गायकयोः गीतं सम्यक् अस्ति. Which two singers song is good? And तयोः गायकयोः गीतं सम्यक् अस्ति. Those two singers song is good. And kayoho lekhanyoho varnaha krishna varnaha. Which two color of which two pens are black? And tayoho lekhanyoho varnaha krishna varnaha. The color of those two pens are black. And tayoho grihayoho puratah vrikshaha asti. क्षम्यतां कयोः गृहयोः पुरतः वृक्षः अस्ति. Tree is in front of which two houses? And तयोः गृहयोः पुरतः वृक्षः अस्ति. Tree is in front of those two houses. So एवं तेषां प्रयोगः भवति. एकवारं वयम् एतस्य प्रश्नपदस्य अपि अभ्यासं वयं कुर्मः इदानीं. That's all for षष्ठी विभक्ति.
द्विवचनप्रयोग तथैव सप्तमी विभक्तेः द्विवचनप्रयोगं वयं पश्यामः। यथा पूर्वम् अत्रापि चत्वारि वाक्यानि सन्ति। तस्मिन् देवालये भक्ताः सन्ति। In that temple devotees are there. तथैव तस्यां वाटिकायां वृक्षाः सन्ति. In that garden trees are there. And तस्यां नद्यां जलम् अस्ति. In that river water is there. तस्मिन् पुस्तके श्लोकाः सन्ति. In that book श्लोकाः are there. So अत्र पश्यामः चेत् सामान्यतया वयं जानीमः देवालये भक्ताः सन्ति। सामान्यतया देवालयः अस्ति तत्र भक्ताः सन्ति। So in temple devotees are there. तस्मिन् देवालये भक्ताः सन्ति. In that temple devotees are there. तथैव यदा वयम् एतस्मिन् देवालये भक्ताः सन्ति इति वदामः चेत् in this temple the devotees are there. So basically tasmin etasmin. So like that a we can prefix with any pronouns like tayoho etayoho, tasya etasya, tasyaha etasyaha, tatheva tasmin etasmin, tasyam etasyam, tasmin etasmin एवं वक्तुं शक्नुमः। उदाहरणम् अत्र तस्यां वाटिकायां वृक्षाः सन्ति। In that garden trees are there. एतस्यां वाटिकायां वृक्षाः सन्ति. In this garden trees are there. तस्यां नद्यां जलम् अस्ति. In that river water is there. एतस्यां नद्यां जलम् अस्ति. In this river water is there. Like that we can prefix a with any of these pronouns. तथैव एतेषां द्विवचनरूपाणि पश्यामः। तस्मिन् देवालये भक्ताः सन्ति। तयोः देवालययोः भक्ताः सन्ति. In those two temples devotees are there. And तथैव तस्यां वाटिकायां वृक्षाः सन्ति. तयोः वाटिकयोः वृक्षाः सन्ति. In those two gardens trees are there. तथैव तस्यां नद्यां जलम् अस्ति. तयोः नद्योः जलम् अस्ति. In those two rivers water is there. And तस्मिन् पुस्तके श्लोकाः सन्ति. तयोः पुस्तकयोः श्लोकाः सन्ति. In those two books the shlokas are there. तथैव अत्र एवमेव अत्रापि तयोः एतयोः अपि वक्तुं शक्नुमः। तयोः देवालययोः भक्ताः सन्ति. In those two temples devotees are there. एतयोः देवालययोः भक्ताः सन्ति. In these two temples devotees are there. So like that for all pronouns we can prefix with a to specify the object or the person nearby. तथैव एतेषां रूपाणां प्रश्नपदानि अपि वयं पश्यामः। कस्मिन्, कस्याः, कस्मिन्। उदाहरणार्थं कस्मिन् देवालये भक्ताः सन्ति। In which temple devotees are there? तस्मिन् देवालये भक्ताः सन्ति. In that temple devotees are there. तथैव कस्यां वाटिकायां वृक्षाः सन्ति. In which garden the trees are there? तस्यां वाटिकायां वृक्षाः सन्ति. In that garden trees are there. कस्यां नद्यां जलम् अस्ति. In which river water is there? And तस्यां नद्यां जलम् अस्ति. In that river water is there. क्षम्यतां कस्मिन् पुस्तके श्लोकाः सन्ति. In which book the shlokas are there? तस्मिन् पुस्तके श्लोकाः सन्ति. तथैव द्विवचने अपि कयोः इति भवति. कयोः देवालययोः भक्ताः सन्ति. तयोः देवालययोः भक्ताः सन्ति. कयोः वाटिकयोः वृक्षाः सन्ति. कयोः वाटिकयोः वृक्षाः सन्ति. तयोः वाटिकयोः वृक्षाः सन्ति. कयोः नद्योः जलम् अस्ति. तयोः नद्योः जलम् अस्ति. कयोः पुस्तकयोः श्लोकाः सन्ति. तयोः पुस्तकयोः श्लोकाः सन्ति. In the previous sessions we have seen only देवालये भक्ताः सन्ति, वाटिकायां वृक्षाः सन्ति. Only 3 word sentences we have seen in the previous sessions. While we are studying ekavachana forms, we have studied only 3 words in a sentence. Now we are introducing to the
pronouns also. So it will become 4 words now. So we have not seen these pronoun additions previous ekavachana classes. So idanim agrima vibhaktim vayam pashyamah. इदानीं तृतीया चतुर्थी विभक्तयोः वयम् अभ्यासं वयं कुर्मः तेषाम् उदाहरणानि वयं पश्यामः. इदानीं तृतीया विभक्तिः यथा पूर्वम् अत्रापि 4 वाक्यानि सन्ति. तेन बालकेन सह रामः गच्छति. रामः गच्छति बाय रामा गोस्. बालकेन सह रामः गच्छति. वित् बाय रामा गोस्. तेन बालकेन सह रामः गच्छति. वित् दट् बाय रामा गोस्. तथैव तया बालिकया गमनीयम्. She has to go. The girl has to go. And taya balikaya gamaniyam. That girl has to go. And tathaiva taya lekhanya aham likitavan. Aham likitavan. I have written. I wrote. And lekhanya aham likitavan. I wrote with pen. Taya lekhanya aham likitavan. I wrote with that pen. And tathaiva tena pustakena vina ramaha na gacchati. Ramaha na gacchati. Rama doesn't go. And pustakena vina ramaha na gacchati. Rama will not go without book. And tathaiva tena pustakena vina ramaha na gacchati. Rama will not go with that book. Without that book. तथैव अत्र पश्यामः चेत् एतानि 4 वाक्यानि सन्ति. एते प्रयोगाः एव तृतीया विभक्त्यां भवति. तेन सह इत्यस्य प्रयोगः भवति. तथैव विना इत्यस्य प्रयोगः भवति तृतीया विभक्त्यां. तथैव यथा उपकरणं भवति, साधनं भवति, लेखनी इति अत्र साधनम् अस्ति. अतः तस्य तृतीया विभक्तिरूपं भवति. तथैव यत्र तव्यत् अनीयर् रूपाणि भवन्ति तत्र अपि तृतीया विभक्तिरूपं भवति. एतद् वयं स्मरामः. तथैव एतेषां वाक्यानां द्विवचनरूपाणि अत्र सन्ति. तेन बालकेन सह रामः गच्छति. ताभ्यां बालकाभ्यां सह रामः गच्छति. Rama goes with those 2 boys. And तथैव तया बालिकया गमनीयं. ताभ्यां बालिकाभ्यां गमनीयं. Those 2 girls have to go. And तथैव तया लेखन्या अहं लिखितवान्. ताभ्यां लेखनीभ्याम् अहं लिखितवान्. I have written with those. I wrote with those 2 pens. And तेन पुस्तकेन विना रामः न गच्छति. ताभ्यां पुस्तकाभ्यां विना रामः न गच्छति. Rama will not go without those 2 books. So एवं तेषां प्रयोगः भवति. अत्र सामान्यतया अत्र भ्याम् इत्येव श्रूयते. बालकाभ्यां, बालिकाभ्यां, लेखनीभ्यां, पुस्तकाभ्यां. परन्तु अत्र सर्वनामपदम् एकमेव अस्ति. ताभ्याम् इति वयं स्मरामः. So I have seen today's exercises in WhatsApp group. Many have made mistakes in the tritiya forms. They have made mistakes with saha. So saha will not come with lekhanya saha aham likhitavan. We cannot use saha with lekhani. Tathaiva just we cannot say balakena ramah gacchati. We cannot say that. Balakena saha ramah gacchati. Lekhanya aham likhitavan. So actually these are the 4 categories you can find tritiya usage. This is what we have seen till now. अस्तु अत्र तथैव अत्र एतेषां प्रश्नपदानि अपि वयं पश्यामः. केन, कया, केन. उदाहरणार्थं केन बालकेन सह रामः गच्छति. Rama goes with which boy? तेन बालकेन सह रामः गच्छति. Boy goes with that boy. I mean Rama goes with that boy. And kaya balikaya gamaniyam. Which girl has to go? Taya balikaya gamaniyam. That girl has to go. And taya
क्षम्यतां कया लेखन्या अहं लिखितवान् with which pen I have written I wrote and तया लेखन्या अहं लिखितवान् I wrote with that pen तेन पुस्तकेन केन पुस्तकेन विना रामः न गच्छति without which book he doesn't go तेन पुस्तकेन विना रामः न गच्छति Rama does not go without that book and तथैव द्विवचने काभ्याम् इति भवति काभ्यां बालकाभ्यां सह रामः गच्छति Rama goes with which two boys ताभ्यां बालकाभ्यां सह रामः गच्छति Rama goes with those two boys and काभ्यां बालिकाभ्यां गमनीयम् which two girls have to go and ताभ्यां बालिकाभ्यां गमनीयम् those two girls have to go तथैव ताभ्यां लेखनीभ्याम् अहं लिखितवान् तस्य प्रश्नवाक्यं काभ्यां लेखनीभ्याम् अहं लिखितवान् तथैव काभ्यां पुस्तकाभ्यां विना रामः न गच्छति ताभ्यां पुस्तकाभ्यां विना रामः न गच्छति एवं प्रश्नपदानां प्रयोगः भवति अत्र अद्यतनकक्षायाः संक्षेपः द्विवचनरूपाणां सर्वनामपदानां रूपाणि वयं दृष्टवन्तः प्रथमा द्वितीया तौ ते ते एतौ एते एते तथैव कौ के एवं षष्ठी सप्तमी रूपाणां प्रयोगमपि वयं दृष्टवन्तः यथा एतयोः तयोः तयोः समानम् एव भवति तथैव एतयोः 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 अनन्तरं कयोः 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 अत्र प्रथमपङ्क्तौ ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे पुल्लिङ्गशब्दाः द्वितीयपङ्क्तौ स्त्रीलिङ्गशब्दाः तृतीयपङ्क्तौ नपुंसकलिङ्गशब्दाः परन्तु अत्र षष्ठी सप्तमी एतयोः भेदः नास्ति अतः समानानि दृश्यन्ते अनन्तरं तृतीया चतुर्थी पञ्चमी रूपाणि समानानि एव भवन्ति अद्य समयः नास्ति इति कारणेन चतुर्थी पञ्चमी इदानीमपि अवशिष्टमस्ति तृतीया वयं दृष्टवन्तः तत्र ताभ्यां 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 तथैव एताभ्याम् एताभ्याम् एताभ्यां काभ्यां काभ्यां काभ्याम् एवं रूपाणि भवन्ति अत्रापि पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गेषु भेदः नास्ति सर्वत्र ताभ्यामेव भवति एताभ्यामेव भवति काभ्यामेव भवति अत्र यथा षष्ठी सप्तम्योः भेदः नास्ति तथैव अत्र तृतीया विभक्त्यामपि भेदः नास्ति That's all for today's session. Please subscribe to Sanskrit.today channel to watch more videos like this and share this video with your friends and interested people and group and click on the like button if you like this video and please post your comments and feedbacks or if any queries on these topics you can make use of the comment section below the video. धन्यवादः.